एते kursi ya ada 좀 kelamaran mak jawa ini Today we have ada 좀 kelamaran mak jawa launching of Bodoland Science Today education program in collaboration with Agastya Foundation, International Foundation, and support by Infosys. Today we are glad to have our honorable senior most and most dynamic and dedicated social leader, socio-political leader of Assam, presently Health and Family Welfare, Science and Technology Minister Keshav Mahanta ji. Today we have our DM Dhananjay Basumantari ji, local MLA Jayanta Basumantari ji. We have our guest and collaborative partner, the head of Kupan Creativity Campus, Agastya International Foundation, Kumar Padmanabhan ji. Another leader of the Agastya Foundation, Mukesh Kumar ji. We have guests from Infosys, Captain Santi S. Madam. We have guests from IIT Guwahati, Professor Uday Shankar Dixit ji. He has the special introduction of popularizing science and Assamese culture. So I welcome him specially in this program. We have our very close and very encouraging person, Noyan Kumar Barua ji, Executive Director, Refinery Health of IOCL. We have Deputy Commissioner of Shirang District, Dr. Sunil Kaul, Development Advisor of Bodoland Government, and we have Secretary Education, Director Education, and Director from Assam, and my colleagues and my dear teachers. So, especially I thank Agastya International Foundation and Infosys for making this project happen in reality. After long 1 years of uncertainty, whether we will be able to do it or not, there was loads of questions were there from both sides. When we'll start the project, when we'll start the program. But today, finally, we have started the program. So I am very much happy to be part of this program. আজি আমি বিশেষভাৱে এই প্ৰগ্ৰামটো যোৱা এটা বছৰত প্লেনিং কৰিছিলোঁ আৰু আজি লঞ্চ কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এডুকেশ্যন ডাইৰেক্টৰ, আমাৰ OSD নীলোৎ পল আৰু বহুত কেইজনে লাগি আছে সদায়, এইকাৰণে আজি বাস্তৱত এইটো ৰূপায়ণ হৈছে। তো মই সকলোকে প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনালোঁ। As you have been informed that Agastya Foundation और हम लोग मिलके जो प्रोग्राम हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, ये पहले ऐसा प्रोग्राम है जैसे कि हमारा प्रोफेसर दीक्षित जी ने बताए हैं कि हम लोग तो बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए जो आने वाले जनरेशन्स को इस विश्व में जीने का लायक करेंगे, इन लोग को कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, एक एक समताशील नागरिक बनाएंगे, ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग करने के लिए सोचे थे। और वैसे ही आज ये प्रोग्राम शुरू हो गया।
सर हमारा 9 जो है 4 व्हील मोबाइल लैब, साइंस लैब, ये पूरा सारा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्कूल्स में जाएंगे। 18 व्हील्स 2 व्हीलर्स बाइक या स्कूटी वो लोग भी इसमें जाएंगे और टोटल 40 नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया जाएगा जो आज ही शाम को कुप्पम जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। और टोटल 340 जो स्कूल है 9 सब डिवीजन में ये कवर करेंगे और टारगेट है फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 30,000 ईच। और इन्फोसिस ये पूरा प्रोग्राम में, ये पूरा प्रोजेक्ट में जो 12 करोड़ यहाँ हम लोग को सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए सबके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार जोरदार हाथ सपोर्ट इंडिया सपोर्ट कराना। नॉर्मली जो लोग साइंस में पढ़ते हैं वो मेंटली प्रेशर में रहते हैं। स्टूडेंट टाइम में मैं भी प्रेशर में था। मैं साइंस प्रेमी हूँ, साइंस का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं टीचर भी नहीं हूँ, प्रोफेसर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं साइंस प्रेमी हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया में साइंस आगे बढ़े और हर व्यक्ति, हर गांव, हर समाज में साइंस आए और उसके लिए हम लोग को काम करना है। हम लोग सोचते हैं जब स्कूल में साइंस और मैथ्स पढ़ लेते हैं तो उसको साइंस का पूरा जानकारी आ जाता है। ये 2 सब्जेक्ट है, उसके आगे साइंस को समझने के लिए बहुत और आगे जाना पड़ता है। अभी समाज में हम लोग बहुत बातें करते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ। আমি बहुत কথা পাতো, এইটো হৈছে, এইটো হোৱা নাই, এইটো হৈছে, এইটো কেনেকে হ'ল, এইটো ভাল নহ'ল না, বহুত কথা পাতো আমি। ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি আপোনালোকে জানেনে? আমি যে সাস্টেইনেবিলিটি দেখা নাপাওঁ। আজি কিবা এটা বনাইছে, এইটো বেছি দিন নাযায়, এইটো ভাঙিব, এইটো ঘৰ বেছি ভাল হোৱা নাই, এইটো হোৱা নাই, এইটো হৈছে, এই গোটেই কথাটো যে আমি পাতি আছো, এইটো মানে সায়েন্স হয়। আৰু সেই সায়েন্সটো যেটো নেকি অবজাৰভেশ্যন, প্ৰেক্টিকেল, আমি যিবিলাক এক্সপেৰিমেণ্টেল কৰি পেলাই কৰোঁ, এই বস্তুবিলাকৰ সাস্টেইনেবিলিটি আছে। আমি আগতে ট্ৰেডিশ্যনেলি ঘৰ বনাইছিলোঁ, এই ঘৰবিলাক কেতিয়াবা 5 বছৰ যায়, 10 বছৰ যায়, কেতিয়াবা 3 বছৰতো বেয়া হৈ যাব পাৰে। সাইণ্টিফিকেলি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু বনোৱা যায় ইয়াৰ সাস্টেইনেবিলিটি থাকে। এতিয়া আমাৰ যিটো চিন্তাধাৰা, মানুহৰ চিন্তাধাৰা, তাত যদি অলপ সায়েন্স লৈ আহিব পাৰে তেতিয়া সমাজখন বহুত সুন্দৰ হ'ব। কাৰণ মানুহবিলাক টেম্পৰাৰী চিন্তা কৰাটো বাদ দিব। যি কি নহওক মানুহৰ সায়েন্স ছাবজেক্টটো পঢ়া আৰু সায়েন্সটো বুজি পোৱা, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সায়েন্স, এইটো অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে। মই এজন সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, এতিয়াও সায়েন্স বহুত ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আহি থকা সময়টো আৰু বৰ্তমান সময়টো হ'ল বিজ্ঞানৰ যুগ। আমি কৈ আছোঁ বিজ্ঞানৰ যুগ, বিজ্ঞানৰ যুগ বুলি পেলাই। যুগটোক বিজ্ঞানৰ যুগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত কি আহে? আমি বিজ্ঞানৰ যুগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত কি আহে? স্কুলত, কলেজত সায়েন্স ছাবজেক্ট পঢ়া, মেথছ, কেমেষ্ট্ৰি, ফিজিক্স পঢ়াটো আমাৰ মনত আহে না আৰু কিবা বহুত কিবা কিবি আহে? যুগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ এণ্টায়াৰ ছিষ্টেমটো, ছ'চিয়েল ছিষ্টেমৰ পৰা আদি কৰি ইয়াৰ যিটো মানুহৰ লাইভলিহুড, মানুহৰ জীয়াই থকাৰ যিবিলাক প্ৰচেছ, এণ্টায়াৰ ছিষ্টেমত ছায়েন্সটো আহি যায়। কিন্তু আমি ছায়েন্সটো সেই লেভেললৈকে লৈ যাব পৰা নাই। যদি আপুনি ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টটো যদি ছায়েন্সৰ লগত ফিট কৰি চায়, বিভিন্ন ল'জ, আমাৰ নিউটনৰ ল' আছে, কাৰোবাৰ ল' আছে, এই গোটেই ল'বিলাকৰ লগত যদি অলপ ছ'চিয়েল ছিষ্টেমটো আপুনি যদি ফিট কৰি চায় তেতিয়া আপুনি বহুত চলিউশ্যন ওলাব পাৰিব। মই যেতিয়া 2009ত মই ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলোঁ, ইয়াৰ পিছত মই সমাজখন দেখা পাই বহুত কমপ্লিকেটেড দেখিছিলোঁ যে ক'ৰ পৰা কামটো আৰম্ভ কৰিম। শিক্ষা, এইটো সিটো, অন্ধবিশ্বাস, ভাইলেন্স, মাৰামাৰি, বিভিন্ন পৰিৱেশ, তাত কেনেকৈ মানে কামটো আৰম্ভ কৰিম। তেতিয়া অলপমান মই ছায়েন্সটো তাতে অলপ ভাবিলোঁ যে প্ৰটন, ইলেক্ট্ৰন, নিউট্ৰনবিলাক লগ লাগি যে মিথেন, ইথেনবিলাক হয়, এনে ৰাখি থ'লেতো ইহঁতে কাৰো লগত লগ নহয়।
ইহঁতৰ ৰেচিঅ'টো মিলাব লাগিব সবৰো কেৰেক্টাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ এতিয়া আমাৰ সমাজতো তেনেকুৱা আছে কোনোবা শৰ্ট টেম্পাৰ কোনোবা ধৈৰ্যশীল কোনোবা খঙাল হয়নে কোনোবা ভাল কোনোবা বেয়া কোনোবা মৰমীয়াল হা এই গোটেই চিষ্টেমটো হ'ল সায়েন্সৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিন্তু টেম্পাৰমেণ্টটো লাৰ্জ ছেকশ্যনৰ মানুহৰ তাত আনিব পৰা নাই বুজিছেনে সায়েন্সটো আমি অকল ছাবজেক্টৰ নিচিনা চাই আছো এইটো ছাবজেক্টৰ বাহিৰত ওলাই আনিব লাগিব মই প্ৰফেচাৰ দীক্ষিত ডাঙৰীয়া আহিছে ইয়াত যিটো কালচাৰৰ কথা তেখেতে কৈছে সায়েন্স আৰু এছামিজ কালচাৰৰ কথা তেখেতে লৈ আহিছে চ' সেইটো আমি লৈ যাব লাগিব এডুকেশ্যনটোৱে কালচাৰত লৈ যাব লাগিব এইটো কোৱা হৈছে যে মই 2006 যেতিয়া এডুকেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এক্টিভিষ্ট হিচাপে শিকিবলৈ তেতিয়া মানে আই ষ্টাৰ্টেড মাই এক্টিভিটি অন এডুকেশ্যন इन 2006 किसी से बात करने के लिए साहस ही नहीं कर सकता था टीचर से अगर बात करें उनको गुस्सा आता है क्या बात करेगा टीचर्स मीट करते थे गांव में जाके तो टीचर लोग बहुत गुस्सा करता था कोई प्रमोट आएगा क्या हम लोग को क्या सिखाएगा हम लोग ट्रेनिंग लिया है 20 साल से ट्रेनिंग टीचिंग कर रहे हैं सब लोग हम लोग पढ़ा रहे हैं ये लोग क्या बताएगा मैं खुद बीच में जाके बैठ जाते थे मुझे पहचानता नहीं था तो बहुत गाली देता था क्या मीटिंग करेगा क्या बात करेगा हम लोग इतने साल से सिखा रहे हैं तो जैसे कि अभी हमारा मुकेश जी ने सबने टीचिंग क्या है ये जो पेडागोजी जो है हम लोग को जो आप लोग को जो पता है आप लोग ने ट्रेनिंग लिया है कोई बीए किया है कोई अच्छा ये एजुकेशन के ऊपर में स्टडी किया है व्हाट आई बिलीव इज टीचिंग इज एन आर्ट शिक्षा जो है ये आर्ट है हो सकता है कोई फर्स्ट क्लास किया है टॉप किया है यूनिवर्सिटी में वो आगे भी आपको अच्छा से पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास वो आर्ट नहीं है मैंने जब क्लास 10 में 10th एग्जाम देने वाले थे तब हमारा वहाँ मैथ्स का टीचर नहीं था बोडो मीडियम में जो टीचर थे वो मतलब कहीं से लेके आए थे पढ़ाने के लिए वो अच्छा से पढ़ा नहीं पा रहे थे तो ज्योमेट्री जो मैंने सीखा है वो ऑलरेडी 5 टाइम्स 10 एग्जाम में फेल कर चुके थे जिससे मैंने ज्योमेट्री सीखा जो 5 टाइम्स क्लास 10 एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में फेल हुआ उससे मैंने जाके ज्योमेट्री सीखा उससे मुझे बोला मैंने बोला दादा तुम मुझे ज्योमेट्री सिखा दो तुम हमेशा मैथ्स में पास करते हो बाकी सब्जेक्ट में फेल करते हो तो बोला मैं क्या सिखाऊंगा मैं खुद फेल कर रहा हूँ नहीं तुम तो मैथ्स में तो पास कर रहे हो ना दादा आप बाकी सब्जेक्ट में फेल कर रहे हो वो छोड़ दीजिए मैथ्स सिखा दीजिए वो इतना अच्छा से मैथ्स सिखाया आउट ऑफ 50 47 मार्क्स मिला मुझे ज्योमेट्री में उस टाइम में लेकिन वो 5 बार मैट्रिक जो है हम लोग बोलता है मैट्रिक फेल कर चुके थे तो तभी से मुझे लगा ये टीचिंग इज एन आर्ट मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ कोई हम लोग सोशल वर्क करता है तो कोई परेशान में लोग आते हैं हमारे पास तो उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं काउंसलिंग करते हैं मोटिवेट करते हैं तो उसमें क्या है उनका साइकोलॉजी जानना जरूरत है और हमारा होल एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो गया कि किसी के पास इतना समय भी नहीं है इतना दिल भी नहीं है कि एक वहाँ एक मतलब बहुत क्या है एक गैप हो गया बहुत बड़ा गैप तो गैप में आप साइंस भी पढ़ाए आर्ट्स भी पढ़ाए कुछ भी नहीं पढ़ा सकते आप बहुत मुश्किल हो गया है तो इसीलिए जो जनरेशन हमारे आए हैं दुख का बात ये है जो पोस्ट ग्रेजुएट करके अभी 3rd ग्रेड का नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं एमए पास करके वो क्या बोलते हैं ITI पढ़ने गया है नॉट IIT ITI पढ़ने गया है एमए पास कर चुका है मास्टर डिग्री कर चुका है उसके बाद ITI में एडमिशन लिया फिर पढ़ने के लिए क्लास 10 स्टैंडर्ड का ITI में इसका मतलब क्या हुआ उसका 10 क्लास 2 का सर्टिफिकेट काम में नहीं आया डिग्री का सर्टिफिकेट काम में नहीं आया मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट काम में नहीं आया वो जाके क्या किया वो जाके ITI में एडमिशन लेना पड़ा इस बार जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है कोई जो है लो पास किए हुए भी वो क्या 4th ग्रेड में नौकरी लिया है लो पास किया है प्रैक्टिस भी किया है वो जाके फिर 4th ग्रेड में नौकरी लिया क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है उनका कॉन्फिडेंस नहीं है दूसरा स्टोरी मैं आपको एक बताता हूँ ये गवर्नमेंट में आने के बाद एक दिन एक मदर आया मेरे पास आके बोला सर हम लोग ने आपको वोट दिया मेरा बेटा जो है MA पास कर चुका है उसको आप एक नौकरी दीजिए तो थोड़ा सा मेरा क्यूरियोसिटी ज़्यादा है मैं स्टोरी को देख के समझ के
स्टडी करना अच्छा लगता है। तो मैंने बोला माँ जी आप मेरे साथ बैठिए, मैं बात करना चाहता हूँ आपको। बाकी लोगों को मैंने सबको जितना काम था मैंने कर दिया। वो जो आए थे एक आंटी, उससे मैंने बैठा, मैंने पूछा कि आप कितने पढ़े हो? वो बोला मैं तो पढ़ा ही नहीं। कितने पढ़ा? बोलिए तो कितने पढ़े थे? वो 7-8 तक पढ़ा होगा, भूल गया मैं, मुझे लिखना पढ़ना भी नहीं आती अभी। वो बोल दिया तो आपने अपने बेटा को एमए पास करवाया? हाँ, मेरा बेटा को हम लोग एमए पास करवाया। कितना जमीन था? थोड़ा ही जमीन था। बहुत कष्ट करके मेहनत करके बेटा को एमए पास करवाया। और बेटा के लिए माँ नौकरी मांगने आई मेरे पास। तो वो तो आएगी ही क्योंकि वो माँ है, बेटे के लिए तो सोचेंगे ही उनका एक सुरक्षित जीवन, कोई एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सोचने वाला बात यह है, जो माँ क्लास 10 भी पास नहीं किया और उनका बेटा जो एमए किया है, उसको माँ की हाथ पकड़ के लेके आना था या माँ को उसके हाथ पकड़ के लेके आना है? वो शिक्षा कहाँ है कि एमए पास करने के बाद सब सिलेक्शन का जो एग्जाम होता है उसको नहीं देखा, बैंक पीओ का एग्जाम होता है नहीं देखा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में हर साल नौकरी होता है उसमें वो नहीं देखा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब है वो नहीं देखा, यूपीएससी एपीएससी वो नहीं देखा, ये कुछ भी नहीं देखा। सीधा आके माँ को बोला कि शिव के पास जाओ, मुझे एक नौकरी मांग के दो। तो ये शिक्षा हमारा हो रहा है। तो उसमें हम लोग को शर्माने का बात नहीं है, इसको ठीक करना है। तो उसके लिए अभी क्या है, अभी पूरा दुनिया जो है ये हम लोग बोल रहा है साइंस और जुग बोली को, या स्वामी साइंस का युग हम लोग बोल रहे हैं। तो इसीलिए साइंस और बहुत बेसी दायित्व আছে আমার, বুঝছেনে? সায়েন্সৰ বহুত বেছি দায়িত্ব আছে। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত আগস্তিয়া ফাউণ্ডেশ্যন এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে 3 লাখ টিচাৰক ট্ৰেইন কৰিলে তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে। আৰু 17 মিলিয়ন মানে 17 মিলিয়ন बोले तो 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 70 लाख ছাত্র ছাত্রীক তেখেতসকলে সায়েন্স পঢ়ালে। মানে বহুত কম নহয়, 1 करोड़ 70 लाख ছাত্র ছাত্রীক সায়েন্স পঢ়ালে আৰু 24 ষ্টেটত কাম কৰি আছে। তো সেইকাৰণে আজি তেখেতসকলক আমি মাতি আনিছো। অলৰেডি অসম চৰকাৰেও কাম আৰম্ভ কৰিছে। অলপ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব যে IITক লৈ পেলাই বিভিন্ন ইনষ্টিটিউচনক লৈ পেলাই আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমি বহুত পিছ পৰি আছো। যোৱা 20-25-30টা বছৰ আমাৰ বহুতখিনি সমস্যা গ'ল। এতিয়া আমি শান্তি অহাৰ কাৰণে হয়তো অলপ পাহৰি গৈছো আমি, কিন্তু যোৱা সময়বিলাক বহুত আনচাৰ্টেনিটি আছিলে। এতিয়া কিন্তু শান্তি আহি গ'ল, ষ্টেবিলিটি আহি গ'ল। তো এতিয়া আমি কুইকলি আমাৰ দায়িত্ব কি আছে সেইটো সকলো মনত পেলাব লাগিব। আৰু এই জেনেৰেশ্যনটো বনাব লাগিলে কিন্তু আমিয়ে বনাব লাগিব। এই যে মানে MA পাছ কৰি MSc পাছ কৰি যে ITI এডমিশ্যন লোৱা জেনেৰেশ্যন বনালেতো লাভ নহ'ব। তেখেতসকলক কিবা ভাল হিউমেন ৰিচোৰ্চ বনাব লাগিব আৰু কনফিডেন্স বিল্ডিংটো কৰিব লাগিব। তো এইকাৰণে সায়েন্সৰ যদি অলপ নলেজ, সায়েন্সৰ ওপৰত যদি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি পঠাব পৰা যায়, ভাল এটা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব যায়, দিব পৰা যায়, এটা পাৰ্সপেক্টিভ এটা ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা যায়, তেখেতক দিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ বাকী জীৱনতো কিন্তু বহুত ভাল হয়। বাকী জীৱনত ভাল হয়। মই বহুত ভাল কাম কৰিব পাৰিছো না নাই মই নাজানো, কিন্তু যিটো মই প্ৰয়াস কৰোঁ তাত অলপ হ'লেও মই সাইণ্টিফিক থটটো এটা লৈ পেলাই চাওঁ মই যে এইটো কাম কৰিব কিবা এটা লাভ হ'বনে নাই। এতিয়া বহুতে ভাল পাইছে, বহুতে বেয়া পাইছে। আজি চৰকাৰত আহিছোঁ যে কিছুমান কাম মই একদম নকৰোঁ বুলি ক'লে ইচ্ছা কৰি নকৰোঁ, যে এই কামটো যিটো মই জানো যে অহাকালি কোনো ছাষ্টেইনেবিলিটি নাই, ভাল নহয়, এইটো কামটো নকৰোঁ। যিটো কাম ভাল, সমাজৰ এটা ভাল এটা প্ৰভাৱ হ'ব, লাভ হ'ব, আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ লাভ হ'ব, সেই কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া এডুকেশ্যনটো আমাৰ চবচে প্ৰায়ৰিটিত লৈ পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ। এতিয়া টিচাৰ ট্ৰেইনিং আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এগেইন আৰু ছায়েন্স টিচাৰ্ছবিলাকৰ আমাৰ কনফাৰেঞ্চ হ'ব। আমি এই বছৰ ঠিক কৰিছোঁ যে এতিয়া আমাৰ এটা ছায়েন্স এডুকেশ্যনৰ এটা বৰ্ড বনাম। আমাৰ প্ৰফেচাৰ দীক্ষিত ছাৰকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতো আমাৰ বৰ্ডত আহিব লাগে। আগষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনকো মই কৈছোঁ যে এটা ছায়েন্স এডুকেশ্যনৰ এটা বৰ্ড বনাম আৰু প্ৰত্যেকটো সাব ডিভিজনত আমি এটা ছায়েন্স ক্লাব বনাম। মানে বিজ্ঞানটো যাতে আমি মানুহৰ মাজলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়া মানে অলপ কি ছাষ্টেইনেবিলিটি আহিব। ইফালেদি এতিয়া ডিজিটাইজেশ্যনৰ যুগ আহিছে, চবে কম্পিউটাৰ শিকিব লাগে। আমি অলপ মোবাইলত জানো এইটো কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু বহুত কাম আমি নাজানো। তো এইকাৰণে এইবাৰ আমি এটা ইউথ ব্ৰিগেড বুলি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক VCDCত 5জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে
যাব তেখেতসকলে টেবলেট লৈ যাব আৰু ৰাইজক মানে অলপ কি শিকাব ডিজিটাইজেশ্যনৰ ওপৰত শিকাব যে কেনেকৈ মানে আমি ডিজিটেল এক্সেছটো কৰিম এজন মহিলা ঘৰত মানে কিবা এটা বেমাৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লাগে ইটো স্কেন কৰি পেলাই পঠাব লাগে ডক্টৰক সেইখিনি কামটো জানিব লাগিব তো এইবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ যিসকলে স্কুল কলেজত এতিয়া আছে নতুন প্ৰজন্মৰ তেখেতসকলে চব জানে আৰ্টছত পঢ়া সায়েন্সত পঢ়াৰ লগত কথা নাই তেখেতসকলে শিকি লৈছে কিন্তু যিসকলে বিয়া বাৰু হৈছে গাঁৱত আছে যিসকলে এইটো শিকিবলৈ নাপালে যোৱা 5টা বছৰত পৃথিৱীখন এনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল কি তাত যদি ডিজিটেল নাজানে সি কামতে নাহে তো তেনেকুৱা মানুহবিলাকক যাৰ বয়স 45 ইয়াৰ্ছ 40 ইয়াৰ্ছ তেখেতে আৰু 30 বছৰ থাকিব আৰু 40 বছৰ থাকিব এই 30-40 বছৰত তেখেতে ইলিটাৰেটৰ নিচিনা থাকিব লাগিব সেইকাৰণে তেখেতক আমি শিক্ষা দিব লাগিব যেটো নেকি মোদীজীয়ে কৈছে যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সো ইয়াত আমি সবে মিলি পেলাই এই কামটো কৰিব লাগিব তো মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালো আৰু এই প্ৰজেক্টটো যাতে সবে সহাৰি জনাই আমাৰ সবতো নিজৰ নিজৰ টিএলএম বিলাক ভালমতে নাই লেব বিলাক নাই লেব বনাব লাগিব সেইকাৰণে এই বছৰৰ পৰা অহা বছৰ মেক্সিমাম স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল হাই স্কুলবিলাকত আমি লেব বনোৱা আৰম্ভ কৰিম সায়েন্স লেববিলাক ভালকৈ বনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ চেষ্টা কৰক নিজৰ লেভেলত কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে অলপকৈ কাৰণ আমি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টক ৰখি থাকিম আজি তাৰিখত যদি বড়োলেণ্ডৰ গোটেই স্কুল ভাল কৰিব লাগে আমাক মিনিমাম একদম কম হ'লেও 2700 কোটি টকা লাগিব এই পইচাখিনি ৰখোতে বহুত বছৰ যাব কিন্তু আমি যদি অলপ এফৰ্ট কৰিব পাৰো এতিয়া এই বছৰ আমি 463 স্কুল ৰিপেয়াৰিং কৰিছো আগত তেনেকা স্কুল টাচে কৰা নাছিলে বহুত বছৰ পানী পৰি আছে এতিয়াও পৰি আছে 700খন স্কুল আমি পাইছিলো যেটো নেকি একদম জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা এলপিএমই স্কুল এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত 463 স্কুল আমি এবাৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিলো আৰু এই নেক্সট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আৰু 500 কৰিব বিচাৰিছো যাতে স্কুলত সব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভালকে যাব পাৰে আৰু এই বছৰ 2023ত আমি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ যেটো ডেস্ক বেঞ্চৰ অভাৱ আছিল 100% ডেস্ক বেঞ্চ ৰিপ্লাই ফিল আপ কৰি দিব বিচাৰিছো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডেস্ক বেঞ্চৰ অভাৱত ক্লাছ কৰাৰ অসুবিধা নহয় তেনেকা কিছুমান টাৰ্গেট লোৱা হৈছে যে স্পেসিফিক কাম কৰাৰ কাৰণে এটা টিচাৰৰ নাটনি হৈ আছে আমাৰ 6.3 প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা আছে আমি 99ৰ মাস্টাৰ সকলক দিলো টেডৰ আমি আধা এপইন্টমেন্ট দিলো আৰু নতুন টেড হল ইয়াত আৰু আমাৰ এপইন্টমেন্ট হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে আমি চেষ্টা কৰিছো যিমান ভেকেন্ট পোষ্ট আছে ইটো ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি কৰি উঠি আমি 3 মাহৰ এটা প্ৰজেক্ট ল'ব বিচাৰিছো যে অহা 3 মাহ যিমানখিনি টিচাৰ মানে ৰিটায়াৰ্ড হ'ব ইয়াৰ কাৰণে টিচাৰ আমি 3 মাহ আগতে ৰেডি কৰি ৰাখিম যাতে টিচাৰ ওলাই গ'লে টিচাৰ লগে লগে সোমাই যাব পাৰে এই এডুকেশ্যনটো এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট যেটো নেকি আপুনি 10 দিন ৰখিব নোৱাৰে যেনেকৈ ডক্টৰৰ কাৰণে ডক্টৰ আজি নাথাকিলে হস্পিটেলত যেনেকৈ হাহাকাৰ এডুকেশ্যনটো আমি ইমান তেতিয়াহে আমি ভাল এডুকেশ্যন পাব পাৰে নতুন কাষ্টমাইজ কোর্স বিলাক আহিছে আমাৰ তাতো আহাই নাই এইবিলাক কোর্স আহাই নাই আগষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনে আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি এদিনা আমি গৈছিলোঁ আৰু অপি গ্লোবেলত গৈছিলোঁ তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়া কোর্স বিলাক বনাইছে যিটো কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনোবা নহয় কিবা কাম কৰি খাবই পাৰিব লাগিব কিন্তু দুখৰ বিষয়টো এইটো হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কনফিডেন্স নাই যোৱা বছৰ আমাৰ আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ফ্ৰী অফ কষ্ট একদম ওয়ার্ল্ড ক্লাস মানে এডুকেশ্যন দিয়ে ফ্ৰী অফ কষ্ট পঢ়াবলৈ আমাক ষ্টুডেণ্ট বিচাৰিলে আমি ষ্টুডেণ্টে পঠাব নোৱাৰিলো ষ্টুডেণ্টে নাযায় আমাৰ পৰা তো এইটো এটা তলৰ পৰা এটা মোটিভেশ্যন লেভেলটো হাই কৰিব লাগিব আমি এটা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত এমঅইউ সাইন কৰিলো 5জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাৰ খৰচত আমি ৰিচাৰ্চ কৰাত সহায় কৰিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে অলপ আগতে কৈ গৈছে সুপাৰ 50টো আমি আৰম্ভ কৰিছো ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত বৃত্তিমূলক আৰু ষ্টুডেণ্ট হেল্প কৰা প্ৰগ্ৰাম আমি কৰিবলৈ গৈ আছো তো মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালো আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আৰু প্ৰগ্ৰাম আছে যে আমাৰ সায়েন্স শিক্ষকসকলক মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে যি লেভেলতে নাথাকক কিয় সমস্যা সবৰ আছে সমস্যা নহয় কোনো নাই গতিকে সমস্যাৰ মাজেৰে কেনেকৈ আমি কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পাৰো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আৰু সায়েন্সটো অলপ বেলেগকৈ চাব আপোনালোকে টেক্সট বুকত যিখিনি আছে সেইখিনিতো পঢ়াবই লাগিব ইয়াৰ বাহিৰে এজন ল'ৰা আৰু ছোৱালী সায়েন্সটো অলপ ক্লিয়াৰলি বুজি পাওক বিজ্ঞানটো কি বস্তু বিজ্ঞান বিষয়টোনো কি ইয়াৰ ওপৰত অলপ নলেজটো দিবৰ কাৰণে কাৰণ একবাৰ যদি সি ক্লিয়াৰ হৈ যায় ইয়াৰ মানে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় এতিয়া বেমাৰ এটা হ'লে আগতে কেঞ্চাৰ বুলি ক'লে আমি বহুত ভয় কৰিছিলোঁ যেতিয়া পঢ়িলোঁ কেঞ্চাৰ চেলৰ ওপৰত আমি লাহেকৈ গম পোৱা গ'লোঁ আমি অলপমান বটানী পঢ়িলোঁ যিবিলাক আমাৰ গছ মোৰ এজোপা নাৰিকল গছ
মানে যাই মাজত এনেকা খাই দিলে ময়ো আন্দোলন কৰি থাকিলোঁ 2-3 বছৰ নাৰিকল গছডাল চোৱা নাই এদিন চালোঁ নাৰিকল গছডাল ভাঙি একদম পৰি যাব এমাহ মাজত মানে গোটেই খাই দিলে পিছত মই যাই পেলাই ঔষধ চুকত লুগাই বহুত মৰমো কৰিলোঁ নাৰিকলডাল মানে বহুত ভিটামিন দিলোঁ দি আকৌ নাৰিকলটো এতিয়া ধুনীয়া হৈ পেলাই দি নাৰিকল খুৱাই আছে মানে এইটো কি আছে এটা সায়েন্সৰ পৰা কনফিডেন্সটো আহি যায় কাৰণ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় নহয় এইখিনি কনফিডেন্স যদি সবৰো আনিব পৰা যায় তেতিয়া সমাজখন বহুত আগবাঢ়িব বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰলৈ তেখেতৰ বহুমূলীয়া বক্তব্যৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰ সদায় আমাৰ কাৰণে ইনস্পিৰেশ্যন বুলি আমি ক'ব লাগিব কাৰণ ছাৰে আমাক সদায় মটিভেট কৰে গতিকে সেই মটিভেশ্যন আৰু ইনস্পিৰেশ্যনটো লৈ পেলাই আমি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই আশা কৰিছোঁ চ' থেংক ইউ ছাৰ এতিয়া আমি সঁচাকৈ আনন্দিত আজি যে আমাৰ যিটো আমাৰ বড়োলেণ্ড সাইন্টিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম সেই ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামত আজি আমি আমাৰ অসমৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড IT ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ